Good morning to all. Let us see the continuation of our topic in our second year zoology. In our unit, the topic 3 unit, genetics, 360 unit. The genetics, we are at part 14. This is also a very important topic for our annual exams, IPE and MSET and NEET also. Yeah, continuation of our previous topic, that is the genetic disorders. As we know that one, we can see the number of genetic disorders in the human being which are associated with the some aberrations and some altered changes in genes, DNA and chromosomes maybe causes some genetic disorders in the. These genetic disorders are classified into two types. One is the Mendelian disorders, second one is the chromosomal disorders. Yeah, we discussed those Mendelian disorders in our previous classes. The diseases which follows the Mendelian inheritance are known as the Mendelian disorders. The diseases which are caused by the aberrations or some changes in the chromosomes are known as the chromosomal disorders. Means the disorders are takes place in the genes in the altered due to the altered genes or altered chromosomes or altered set of chromosomes. Though these are the disorders, these disorders are classified into two types: Mendelian disorders and genetic disorders. Yeah, if you see the Mendelian disorders which follows the Mendelian into different types of disorder, those are the different types of disorders are there. Example for the disorder, those disorders are the hemophilia, color blindness, muscular dystrophy, albinism and sickle cell anemia. Next, today we will discuss about the chromosomal disorders. Let us see what is meant by chromosomal disorder. The chromosomal disorders are caused by the errors in the number or structure of the chromosome. As we know that one, in human beings, in each cell, 46 or 23 pairs of chromosomes are present. In each cell, 23 pairs of chromosomes are present or 46 chromosomes are present. Here, out of 23 pairs of chromosomes, 22 pairs of the autosomes, remaining chromosomes are known as the allosomes or sex chromosomes. Yeah, in the female, 22 autosomes and 2 XX sex chromosomes are there. The male, 22 pairs of the autosomes and 1 pair of X and Y chromosomes are present. Yeah, any change, any error occurs in the number or structure of the chromosome may causes the chromosomal disorder. These chromosomal anomalies usually occur when there is an error in cell division. Generally, these chromosomal disorders occurs due to the errors in the number or structure of the chromosomes. These errors occurs at the cell division stage only. So, at the cell division stage, if there is any error occurs in the structure or number of the chromosome, that may be causes the different types of chromosomal disorders. Those chromosomal disorders are transmitted from one generation to another generation, means from the parents to their offspring. Generally, we will know about the one important vocabulary about this genetic disorder. What is meant by aneuploidy? What is meant by aneuploidy? Then only we will understand what is meant by the different types of genetic disorder. How these occurs due to the cell division. Aneuploidy means it is a chromosomal aberration where there is an gain or loss of one or more chromosomes in a set is known as the aneuploidy. Aneuploidy is the one type of process which occurs during the cell division. What is meant by aneuploidy? Aneuploidy means it is a chromosomal aberration where there is a gain or loss of the one or more chromosomes in a set. Means during the cell division, as we know that one, 23 pairs of the chromosomes are present. During the cell division, when the gametogenesis takes place, if it is a female produces the ova during the ovulation. From the female, yeah, only 23 chromosomes will enter into these ovum are female germ cells. Means haploid number of chromosomes will enter into the each ovum. During the cell division, the
cell will receive the ovum will receive only half of the chromosomes from their parent cell. During this cell division means during the gametogenesis, there may be a chance to gain or loss of the one or more chromosomes. That is known as the aneuploidy. Generally, this aneuploidy is caused by the non-disjunction of the chromosomes. First of all, we should know about what is meant by non-disjunction. Non-disjunction means failure of paired chromosomes to separate during the cell division is known as the non-disjunction. What is meant by non-disjunction? Failure of paired chromosomes to separate during the cell division, so that both the chromosomes go to the one daughter cell and none go to the other daughter cell. Means during the cell division, when the cell division occurs, most of the cells will receive the haploid number of chromosomes from their parent cell. Means 46 chromosomes are there. From the 46 chromosome, each ovum will receive the 23 chromosomes only from their parent cells. This is a common process. But due to the non-disjunction, during the cell division, failure will occur. Failure of the paired chromosomes to separate during the cell division is known as the non-disjunction. Here, during the cell division, each cell will gain the one excess number of the chromosome, or another cell will lose that type of chromosome is known as the non-disjunction of the aneuploidy. So, during the cell division, if the non-disjunction takes place, one cell will gain one extra chromosome, another cell will lose that type of chromosome. That may causes the different types of genetical disorders in the human beings. Here, this non-disjunction may causes the monosomy, caused by the monosomy, or it causes the monosomy or trisomy. Let us see what is meant by monosomy and trisomy. Monosomy means 2n minus 1. Trisomy means 2n plus 1. Means due to the non-disjunction, one chromosome during the cell division, the gametes will receive one additional chromosome, or it lost the one set of chromosome. That is known as the non-disjunction. So, sometimes if it lost the one chromosome, that causes the monosomy. Monosomy means 2n minus 1. Trisomy means the gamete which receives the one extra chromosome causes the trisomy. Trisomy means 2n plus 1. One extra one chromosome will added to the one homologous chromosome. That is known as the trisomy. Monosomy means where one chromosome is lost from a pair. One chromosome is lost from a pair is known as the monosomy. Best example for that one, Turner syndrome. In the Turner syndrome, one X chromosome is completely lost due to the non-disjunction of the sex chromosome. Next one, trisomy. Trisomy means 2n plus 1, where the one chromosome is added to already existing the homologous pair. That is known as the trisomy. In the monosomy, one chromosome is lost. Trisomy, one additional chromosome will added to the already existing the homologous chromosome is known as the trisomy. Okay, ఈ రోజున మనం సెకండ్ ఇయర్ జువాలజీలో మనం జెనెటిక్స్ లో 6th యూనిట్ లో ఉన్నామండి. పార్ట్ 14 లో జెనెటిక్ డిజార్డర్స్ లేదా జన్యు వ్యాధులను గురించి మనం పరిశీలించుతున్నాం. ఈ జన్యు వ్యాధులు అనేటటువంటి మానవ శరీరంలో వివిధ రకాలైనటువంటి జన్యు వ్యాధులు కలుగుతున్నాయి. ఈ వ్యాధులు ఒక తరం నుంచి మరొక తరానికి జన్యువుల ద్వారా అందించబడుతున్నాయి. ఈ వ్యాధులు కలగటానికి కారణం డిఎన్ఏలో మార్పు రావడం, లేదా జన్యువులో మార్పు రావడం, లేదా క్రోమోజోములలో సంఖ్యలో కానీ క్రోమోజోములో కానీ మార్పు రావడం వల్ల జరుగుతూ ఉన్నాయి. సాధారణంగా ఈ జన్యు అపస్థితులు లేదా జన్యు వ్యాధులను గురించి మనం ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ క్లాసెస్ లో నేర్చుకున్నాము. ఈ రోజున ఆ క్లాస్ కి కంటిన్యూషన్ మనం నేర్చుకోబోతున్నాము. ఈ జన్యు అపస్థితులను మనము 2 రకాలుగా విభజించాము. ఒకటి మెండిలియన్ డిజార్డర్స్, 2 క్రోమోజోమల్ డిజార్డర్స్. అన్ని క్రోమోజోములలో లోపాల వల్ల, డిఎన్ఏ లోపం వల్ల లేదా జన్యువుల లోపం వల్లనే ఏర్పడుతూ ఉన్నాయి. కానీ కొన్ని రకాలైనటువంటి వ్యాధులు మెండిలియన్ ఇన్హెరిటెన్స్, మెండల్ సూత్రాలకు అనుగుణంగా అనువంశికతను పాటిస్తూ ఉన్నాయి. వాటిని మెండిలియన్ డిజార్డర్స్ గా పేర్కొన్నాము. కొన్ని వ్యాధుల్లో క్రోమోజోమల్ డిజార్డర్స్ అంటే క్రోమోజోముల సంఖ్యలో వచ్చేటటువంటి మార్పుల వల్ల వచ్చేటటువంటి వ్యాధులు. మొదటగా మనం మెండిలియన్ డిజార్డర్స్ ని చూసాం. మెండిలియన్ డిజార్డర్స్ లో సికిల్ సెల్ ఎనిమియా, హిమోఫీలియా, నెక్స్ట్ బ్లీడర్స్ డిసీజ్, హిమోఫీలియా అంటేనే బ్లీడర్స్ డిసీజ్, మస్కులర్ డిస్ట్రోఫీ, ఆల్బినిజం,
ఇలాగా అనేక రకాలైనటువంటి జన్యుపరమైనటువంటి వ్యాధులను మనం అపస్థితులను అక్కడ మెండిలియన్ డిజార్డర్స్ లో చూస్తాం. ఈ రోజున క్రోమోజోమల్ డిజార్డర్స్ ను మనం పరిశీలించి చూద్దాం. ఈ క్రోమోజోమల్ డిజార్డర్స్ అంటే ఏమిటో మొదటగా చూద్దాం. క్రోమోజోమల్ డిజార్డర్స్ లో క్రోమోజోముల అపస్థితులు లేదా క్రోమోజోముల వ్యాధుల్లో క్రోమోజోముల యొక్క సంఖ్యలో కానీ క్రోమోజోముల యొక్క నిర్మాణంలో కానీ మార్పు రావటం వల్ల వచ్చేటటువంటి వ్యాధులను క్రోమోజోమల్ డిజార్డర్స్ లేదా క్రోమోజోమ సంబంధిత జన్యు అపస్థితులు అని పిలుస్తాం. క్రోమోజోము యొక్క సంఖ్యలో కానీ క్రోమోజోము యొక్క నిర్మాణంలో కానీ మార్పు రావడం వల్ల వచ్చేటటువంటి వ్యాధిని క్రోమోజోమల్ డిజార్డర్స్ అని పిలవటం జరుగుతుంది. మరి ఈ క్రోమోజోమ్ యొక్క నిర్మాణం లేదా సంఖ్యలో ఎప్పుడు ఎలా మార్పు వస్తుంది అని అంటే సాధారణంగా కణ విభజన జరిగేటప్పుడే ఈ క్రోమోజోము లోపల వివిధ రకాలైనటువంటి అపస్థితులు ఏర్పడటానికి కారణమవుతూ ఉన్నాయి. కణ విభజన జరిగే సమయంలో క్రోమోజోముల యొక్క సంఖ్యలో కానీ నిర్మాణంలో కానీ ఎటువంటి మార్పు వచ్చినప్పుడు ఆ సంబంధిత క్రోమోజోములో వచ్చినటువంటి మార్పు ద్వారా వివిధ రకాలైనటువంటి వ్యాధులు ఏర్పడుతూ ఉన్నాయి. ఇక్కడ మనం కొన్ని చిన్న విషయాలను తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. మొదటగా ఎన్యూప్లాయిడీ, తెలుగులో కూడా ఇలాగే అని పిలుస్తామండి. ఎన్యూప్లాయిడీ అంటే ఏమిటి? ఎన్యూప్లాయిడీ అంటే ఏమిటి అంటే సాధారణంగా ఇట్ ఈస్ ఏ క్రోమోజోమల్ అబరేషన్ వేర్ ద వన్ there is an gain or loss of one or more chromosomes in a set. మొత్తం క్రోమోజోముల సంఖ్యలో ఒకటి లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ క్రోమోజోములను కోల్పోవటం లేదా యాడ్ చేయటం వలన అంటే కలపబడటం వలన ఏర్పడేటటువంటి అపస్థితిని ఎన్యూప్లాయిడీ అని పిలవటం జరుగుతుంది. అంటే మీరు చెప్పేది అర్థం కావటం లేదు అంటారు. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఇస్తూ ఉంటాను, మీ ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్లయితే అర్థమవుతుంది. క్రోమోజోముల యొక్క సంఖ్యలో మార్పు రావటం వల్ల మార్పుని ఎన్యూప్లాయిడీ అంటాం. ఎలా వస్తుంది మార్పు? క్రోమోజోముల యొక్క సంఖ్య పెరగటం కానీ తగ్గటం కానీ జరగవచ్చు. ఇది ఎందుకు జరుగుతుంది అని అంటే సాధారణంగా కణ విభజన జరిగేటప్పుడు ఒక నాన్ డిస్జంక్షన్ అనేటటువంటి పద్ధతిలో కణ విభజన జరిగితే గనక ఈ రకమైన మార్పు ఏర్పడుతుంది. నాన్ డిస్జంక్షన్ అంటే కణ అవియోజన అని అంటాం. కణము అవియోజనం చెందటం అంటే ఏంటో మనం తెలుసుకున్నట్లయితే మనకి ఈ విషయం అర్థమవుతుంది. మనందరికీ తెలిసినటువంటి విషయమే. సాధారణంగా కణ విభజన జరిగేటప్పుడు అంటే గ్యామెటోజెనిసిస్ అంటే బీజకణ ఉత్పాదన జరిగేటప్పుడు మొత్తం తల్లి కణంలో ఉన్నటువంటి క్రోమోజోముల సంఖ్య సగానికి తగ్గి బీజ కణాల్లోనికి వస్తుందని తెలుసుకున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మానవుని లోపల ఒక స్త్రీజీవిలో 44 ఆటోజోములు 2 ఎక్స్ క్రోమోజోములు ఉంటే ఇవి బీజ కణాలను ఏర్పరిచేటప్పుడు అండోత్పత్తి సమయంలో 2 అండాలను ఏర్పరిస్తే ఒక అండంలోనికి 22 క్రోమోజోములు, ఒక ఎక్స్ క్రోమోజోము, ఒక జత ఎక్స్ క్రోమోజోములో ఒక ఎక్స్ క్రోమోజోము ఒక అండంలోనికి, మిగతా 22 జతల క్రోమోజోములో మిగతా 22 క్రోమోజోములు మరొక అండంలోనికి, ఆ ఒక జత ఎక్స్ క్రోమోజోములో మిగిలిన ఇంకొక ఎక్స్ క్రోమోజోము ఇంకొక అండంలోనికి వస్తుంది. అంటే 46 క్రోమోజోములు 23గా విభజన చెంది అంటే జతలుగా ఉన్న క్రోమోజోములు విభజన చెంది ఏమంటారు బీజ కణాల్లోనికి వచ్చి చేరుతున్నాయి. అయితే ఒక్కొక్కసారి ఏం జరుగుతుంది అనంటే ఎన్యూప్లాయిడీ అనేది నాన్ డిస్జంక్షన్ కి కారణమవుతుంది. నాన్ డిస్జంక్షన్ అంటే మనం కణ అవియోజన అని చెప్పుకున్నాం. నాన్ డిస్జంక్షన్ అంటే ఏంటి? ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ పెయిడ్ క్రోమోజోమ్ టు సపరేట్ డ్యూరింగ్ ది సెల్ డివిజన్. అంటే జతలుగా ఉన్నటువంటి క్రోమోజోము జత నుంచి విడిపోకుండా ఉండటం వలన జరిగేదాన్ని కణ అవియోజన అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ మనకి 22 జతల ఆటోజోములు ఒక జత ఎక్స్ క్రోమోజోములు ఉన్నాయి. ఇవి ఒక జత ఎక్స్ క్రోమోజోములు. ఇవి ఎక్స్ క్రోమోజోములు ఒక జత కూడా ఒకటిగా విడిపోయి 2 అండాల్లోనికి ప్రవేశిస్తున్నాయి. ఇదొకటి వేరువేరుగా ప్రవేశించాలి. ఒక జత విడిపోయి ఒక ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ ఒక అండంలోనికి, మరొక ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ మరొక అండంలోనికి ప్రవేశించాలి. కానీ కొన్నిసార్లు ఈ ఒక్క జత ఎక్స్ క్రోమోజోములు విడిపోకుండా ఒకే అండములోనికి ప్రవేశిస్తే అంటే ఈ అండములో 23 క్రోమోజోములు ఉండాల్సిన దానికి బదులుగా 24 క్రోమోజోములు, ఈ అండములో 23 క్రోమోజోములు ఉండాల్సిన దానికి బదులుగా 22 ఆటోజోములు ఎక్స్ క్రోమోజోము అనేది ఉండకుండా అయిపోతుంది. అంటే ద ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ ది separation, failure of paired chromosomes to separate during the cell division is known as the non-disjunction. అంటే కణ విభజన సమయంలో క్రోమోజోములు జతలుగా ఉన్న క్రోమోజోములు విడిపోయి బీజ కణాల్లోనికి చేరాలి. 23 జతల్లో నుంచి అంటే 46 క్రోమోజోములు 23 ఒక అండంలోనికి, 23 ఒక అండంలోనికి వచ్చి చేరాలి. 23 ఒక అండంలోనికి, 23 ఒక అండం. కానీ జతలుగా ఉన్నటువంటి క్రోమోజోములు
విడిపోకుండా ఒక జత మొత్తముగా ఒక అండములోనికి లేదా ఒక బీజకణంలోనికి వచ్చినప్పుడు మరొక జత ఇంకొక బీజకణంలోనికి రాకుండా పోతుంది. అంటే ఇక్కడ ఒక కణములో ఒక బీజకణము లోపల అత్యధిక సంఖ్యలో క్రోమోజోములు ఉంటాయి. ఉండవలసింది 23, కానీ ఇక్కడ 24 క్రోమోజోములు ఉన్నాయి. ఇక్కడ 23 క్రోమోజోములు ఉండాలి, కానీ 22 క్రోమోజోములు మాత్రమే ఉన్నాయి. ఒక దానిలో ఎక్కువగా ఉన్నది క్రోమోజోమ్ సంఖ్య, ఒక దానిలో తక్కువగా ఉన్నది. ఈ రకమైనటువంటి అవ్యవస్థను, అసాధారణ విషయాన్నే నాన్ డిస్జంక్షన్ అని పిలవటం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ నాన్ డిస్జంక్షన్ లో మనం పరిశీలించి చూసినట్లయితే మోనోజోమి, ట్రైజోమి అనేటటువంటి అసాధారణ లక్షణాలు ఏర్పడతాయి. మోనోజోమి అంటే ఏంటి, ట్రైజోమి అంటే ఏంటో చూద్దాం. మోనోజోమి అంటేనేమో 2n+1, ట్రైజోమి అంటే మోనోజోమి అంటే 2n-1, ట్రైజోమి అంటే 2n+1. మోనోజోమిలో ఒక క్రోమోజోము ఉండవలసినటువంటి మొత్తం క్రోమోజోముల ద్వైస్థితిక క్రోమోజోముల సంఖ్య కన్నా ఒకటి తక్కువగా ఉంటుంది. ట్రైజోమి అంటే ఒక క్రోమోజోము సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీన్ని ట్రైజోమి అంట. మోనోజోమి అంటే వేర్ వన్ క్రోమోజోమ్ ఇస్ లాస్ట్ ఫ్రమ్ ఏ పెయిర్. అంటే మొత్తము 23 జతల క్రోమోజోములు ఉండాలి, కానీ 23 జతల కన్నా కూడా ఒక క్రోమోజోము తగ్గినట్లయితే, ఇప్పుడే ఇక్కడ చెప్పుకున్నాం, ఇక్కడ 24 క్రోమోజోములు వచ్చినాయి. ఇక్కడ 23 క్రోమోజోములు ఉండాలి, 23 జతల క్రోమోజోములు ఉండాలి, కానీ ఒకటి తగ్గింది. కాబట్టి ఈ స్థితిని ఏమంటాము అంటే, ఒక క్రోమోజోము తగ్గే స్థితిని మోనోజోమి లేదా 2n- స్థితి అంటాం. ట్రైజోమి అంటే 2n+1, అంటే ద్వైస్థితిక స్థితిలో సంఖ్యలో ఉండాల్సినటువంటి 23 జతల క్రోమోజోములకి ఒక క్రోమోజోము సంఖ్య పెరగటం వల్ల దీన్ని 2n+1 అంటాం. వన్ క్రోమోజోమ్ ఈజ్ యాడెడ్ టు ది ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ హోమోలాగస్ పెయిర్. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒక ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ ఉన్నది, ఒక్క ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ రావాల్సింది ఏమైంది, ఒక జత అంటే 2 ఎక్స్ క్రోమోజోములు వచ్చాయి. కాబట్టి ఇక్కడ క్రోమోజోముల సంఖ్య ఏమైపోయిందండి, 2 ఒకటి ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల దీన్ని 2n+1 లేదా ట్రైజోమి స్థితి అని పిలవటం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక ఇప్పుడు మనము ఈ క్రోమోసోమల్ డిజార్డర్స్ లో 2 రకాలైనటువంటి డిజార్డర్స్, అపస్థితులను మనం పరిశీలించి చూద్దాం. వాటిలో ఒకటి అల్లోజోమ్ డిజార్డర్స్, అంటే సెక్స్ క్రోమోజోముల్లో వచ్చేటటువంటి అపస్థితులను గురించి పరిశీలించి చూద్దాం. సెక్స్ క్రోమోజోములు ఉన్నాయి మనకి, అలాగే ఆటోజోమ్స్ కూడా ఉన్నాయి. మొత్తం 46 క్రోమోజోముల్లో 44 క్రోమోజోముల్ని ఆటోజోములు అన్నాము. ఒక జత క్రోమోజోముని అల్లోజోమ్స్ లేదా సెక్స్ క్రోమోజోమ్స్ అంటాం. ఈ ఒక్క జత క్రోమోజోములు అంటే స్త్రీ జీవిలో XX క్రోమోజోములు, పురుష జీవిలో XY క్రోమోజోముల్ని మనం సెక్స్ క్రోమోజోమ్స్ అంటున్నాం. వీటినే అల్లోజోమ్స్ అంటున్నాం. ఈ సెక్స్ క్రోమోజోముల్లో వచ్చేటటువంటి అపస్థితుల్ని మనం అల్లోజోమల్ డిజార్డర్స్ అంటున్నాం. ఈ అల్లోజోమల్ డిజార్డర్స్ లో 2 రకాలైనటువంటి డిజార్డర్స్ అని చెప్పుకుంటాము. ఒకటి క్లీన్ఫెల్టర్ సిండ్రోమ్, రెండవది టర్నర్ సిండ్రోమ్. ఒకటి క్లీన్ఫెల్టర్ సిండ్రోమ్, రెండవది టర్నర్ సిండ్రోమ్. మనకి 2 మార్క్స్ కి 4 మార్క్స్ కి ఐపీలో బాగా అడుగుతూ ఉన్నారు. మొదటగా క్లీన్ఫెల్టర్ సిండ్రోమ్ అండ్ టర్నర్ సిండ్రోమ్ అంటే ఏంటో పరిశీలించి చూద్దాం. క్లీన్ఫెల్టర్ సిండ్రోమ్ అంటే జనరల్ గా ఇది ద క్యారియోటైప్ ఆఫ్ దిస్ అల్లోజోమ్ డిజార్డర్ ఈస్ ది 47. అంటే ఈ రకమైనటువంటి క్లీన్ఫెల్టర్ సిండ్రోమ్ లోపల 47 క్రోమోజోములు ఉన్నాయి. అంటే ఎన్ని ఉండాలండి, మనకు మొత్తం క్రోమోజోముల సంఖ్య 46 ఉండాలి. కానీ ఏమైందండి, ఒకటి అడిషనల్ గా ఎక్కువగా ఉంది. ఏ క్రోమోజోమ్ ఎక్కువగా ఉంది, ఈ క్లీన్ఫెల్టర్ సిండ్రోమ్ అనేటటువంటి వ్యక్తి లోపల XXY అంటే 44 ఆటోజోములు, XXY అంటే ఏది ఎక్కువగా ఉంది, మనకి ఒక X క్రోమోజోమ్ ఎక్కువగా ఉంది. ఇతను పురుషుడైతే XY మాత్రమే ఉండాలి, XY మాత్రమే ఉండాలి. కానీ ఇంకొక X క్రోమోజోమ్ అదనంగా ఉంది. ఒక X క్రోమోజోము ఈ విధంగా ఇక్కడ ఈ 22 ఆటోజోములు 2 X క్రోమోజోములతో ఉన్న ఒక అండము, 22 ఆటోజోములు ఒక Y క్రోమోజోమ్ తో ఉన్న పురుష కణంతో కలిసినప్పుడు మొత్తం 47 క్రోమోజోములు అంటే 44 ఆటోజోములు, 2 X క్రోమోజోములు, ఒక Y క్రోమోజోమ్ తోటి అసాధారణ స్థితి అనేది ఏర్పడుతుంది. ఈ క్లీన్ఫెల్టర్ వ్యక్తి డిజార్డర్ కలిగిన వ్యక్తి మగ వ్యక్తిగా ఉంటాడు, కానీ ఇతనికి ఒక X క్రోమోజోమ్ అదనంగా ఉంటుంది, ఉండవలసిన XY క్రోమోజోమ్ తో పాటుగా. దీనివల్ల ఇతనికి హైపోగొనాడిజం అంటే తన యొక్క శరీరంలో గొనాడ్స్ అంటే బీజకోశాలు తక్కువగా అభివృద్ధి చెంది ఉండటం అనేది జరుగుతుంది. రెడ్యూస్డ్ ఫర్టిలిటీ అంటే లైంగిక సంతాన సామర్థ్యము అనేటటువంటిది తక్కువగా ఉంటుంది. ఫెమినైన్ సెక్షువల్ డెవలప్మెంట్ ఈజ్ నాట్ ఎంటైర్లీ సప్రెస్డ్. ఇతను మగ వ్యక్తి అయినప్పటికీ కూడా ఇతనిలో స్త్రీ లక్షణాలు ఇంకా కొంత పూర్తిగా అణచబడి ఉండవు, అంటే కొంత స్త్రీ లక్షణాలు కూడా ప్రదర్శించడం జరుగుతుంది. ఈ వ్యక్తిలో గైనకోమాస్టియా అనేది కనపడుతుంది.
ఈ వ్యక్తి యొక్క ముఖ్య లక్షణము గైనకోమాస్టియా. గైనకోమాస్టియా అంటే ఈ వ్యక్తిలో స్లైట్ ఎన్లార్జ్మెంట్ ఆఫ్ ది బ్రెస్ట్, అంటే తనకి ఉన్నటువంటి బ్రెస్ట్ స్తన రీజము అనేటటువంటిది ఎక్కువగా ఎన్లార్జ్ అయి కనపడుతూ ఉంటుంది. అలాగే సొమాటిక్ సెల్స్ లో ఇతని వ్యక్తి మేల్ అయినప్పటికీ బార్ బాడీస్ అనేటటువంటివి ఉంటాయి. సాధారణంగా ఒక ఎక్స్ ఒక వై క్రోమోజోమ్ ఉంటే ఉన్నటువంటి సాధారణమైన సొమాటిక్ సెల్స్ లో బార్ బాడీస్ ఉండకూడదు. కానీ ఈ క్లీన్ ఫెల్టర్ సిండ్రోమ్ లో ఒక ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ అదనంగా ఉండటం వల్ల ఇతనిలో బార్ బాడీస్ ఒకటి కనపడటం అనేది జరుగుతుంది. ఈ విధంగా క్లీన్ ఫెల్టర్ సిండ్రోమ్ అనేటటువంటిది ఇది ట్రైజోమీకి మనము ఉదాహరణగా చెప్పుకుంటాం. అంటే ఒక ఎక్స్ క్రోమోజోము అదనంగా ఉండటాన్ని మనం ఒక క్రోమోజోమ్ అదనంగా ఉంటేనే 2n+1 లేదా ట్రైజోమీ స్థితి అని పిలుస్తాం. కాబట్టి ఉండవలసినటువంటి ఒక ఎక్స్ ఒక వై క్రోమోజోమ్ కి అదనంగా ఒక ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ వచ్చి చేరింది కాబట్టి దీన్ని ట్రైజోమీ అని పిలవటం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ విధంగా మనం పరిశీలించి చూసినట్లయితే ఈ అలోజోమల్ డిజార్డర్ లో క్లీన్ ఫెల్టర్ సిండ్రోమ్ అనేది ఒకటి. తర్వాత టర్నర్ సిండ్రోమ్ కూడా మరొకటి ఉంది. టర్నర్ సిండ్రోమ్ అంటే 45X, ఇది మరొక డిజార్డర్. ఈ 45X లో మనం పరిశీలించి చూసినట్లయితే అంటే 44 క్రోమోజోములతో పాటుగా మనకి ఒక 44 ఆటోజోములు 2 సెక్స్ క్రోమోజోములు ఉండాలి. కానీ ఇతనిలో మొత్తం ఉండవలసినటువంటి క్రోమోజోముల సంఖ్య కన్నా ఒకటి తగ్గింది. అంటే 46 ఉండాల్సిన దాని బదులుగా 44 ఆటోజోములు, ఒక జత ఎక్స్ క్రోమోజోములు ఉండాల్సిన బదులుగా ఒకటే ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ ఉంది. 2 ఎక్స్ క్రోమోజోములు ఉండాలి కదా స్త్రీజీవి అయితే, కానీ ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఒకటే ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ ఉంది. దానివల్ల ఇతనిలో ఒక సెక్స్ క్రోమోజోమ్ అనేది తగ్గటం అనేది జరిగింది ఈమెలో. ఇట్ ఈస్ డ్యూ టు ది మోనోజోమీ ఆఫ్ 23rd పేర్ ఆఫ్ సెక్స్ క్రోమోజోమ్. ఈమె స్త్రీజీవిగానే ఉంటుంది, 44 ఆటోజోములు, ఒక ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ తో స్త్రీజీవిగానే ఉంటుంది. ఈమెకు ఇంకొక ఎక్స్ క్రోమోజోము తగ్గినది. ఒక ఎక్స్ క్రోమోజోము లేకపోవడం వలన ఈమెలో బార్ బాడీస్ అనేటటువంటివి కనపడం. ఎక్స్ క్రోమోజోముల సంఖ్యకు ఒకటి తగ్గి బార్ బాడీస్ కనపడుతూ ఉంటాయి, ఇక్కడ బార్ బాడీస్ కనపడం. ఇక ఈ స్త్రీజీవి లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి? ఈ వ్యాధి కలిగినటువంటి స్త్రీజీవి అంటే షార్ట్ స్టేచర్, అంటే చాలా పొట్టిగా ఉంటారు. గొనాడల్ డిస్జెన్సిస్, అంటే స్త్రీ బీజకోశాలు చాలా తక్కువగా అభివృద్ధి చెంది ఉంటాయి. వెబ్బడ్ నెక్, అంటే తల మెడ కలిసినట్టుగా ఇట్లాగా ఉంటుంది. అండ్ బ్రాడ్ షీల్డ్ లైక్ చెస్ట్, వెడల్పైనటువంటి చెస్ట్ భాగం ఉంటుంది. నిప్పుల్స్ కూడా చాలా పెద్దవిగా ఉండటం అనేది జరుగుతుంది. ఈ రకమైనటువంటి లక్షణాలతో మనకి టర్నర్ సిండ్రోమ్ అనేది కనబడుతూ ఉంటుంది. Let us see the continuation of our topic. As we know that the chromosomal disorder is caused by the errors in the number or structure of the chromosomes. These chromosomal disorders is caused by the non-disjunction of the during the cell division. It may be a monosomy disorder or a trisomy disorder. These chromosomal disorders are classified into two types. One is the autosomal disorder, second one is the allosomal disorder. Let us see the first one, allosomal disorder. What is meant by allosomal disorder? Allosomal disorder means, as we know that in each cell of the human being 46 chromosomes are there. 44 are known as the autosomes. Remaining one pair of chromosomes are known as the sex chromosomes or allosomes. If there any abnormality takes place in the sex chromosome, that may be causes the allosomal disorder. Let us see the two best examples for the allosomal disorder. Those are the Klinefelter syndrome, Turner syndrome. 7 chromosomes are there. Instead of 44, they are having the one excess X chromosome. That is the karyotype of this male is the 47. Means 44 autosomes. In addition to the 44, 2 X and 1 Y chromosome is there, and one additional X chromosome is present in this male. This Klinefelter syndrome causes some abnormalities in this male. One extra X chromosome is there, and one additional bar body also we can see it in the somatic cell of this Klinefelter syndrome person. Here if you see the symptoms or effects of this Klinefelter male, here hypogonadism is a common symptom to the effect in this male. Next one, reduced fertility and some feminine sexual characters also can be seen in this Klinefelter male. Next one, Gynecomastia is also another symptom which can be shown by this Klinefelter male. Slight enlargement of the breast is known as what is that one? Gynecomastia.
Gynecomastia is the effect of the Klinefelter syndrome. Means one excess X chromosome can be seen in the each cell of the Klinefelter male. This is the one type of disorder, allosomal disorder. Second one is the Turner syndrome. Yeah, what is meant by Turner syndrome? Yeah, if you see the karyotype of the Turner syndrome, only 45 chromosomes are there. Generally, we should have the 46 chromosome. Out of 46, 44 are the autosomes. 2 sex chromosomes are there. One is, it may be a XX or XY chromosome. But in the Turner syndrome female, only 45 chromosomes are there. Yeah, only one X chromosome is present. One X chromosome, another X chromosome is absent. It is due to the monosomy of the 23rd sex chromosome. 23rd pair of sex chromosome means X chromosome. Yeah, the X chromosome is completely lost. A Turner syndrome female does not show any bar bodies. Bar bodies are completely absent. Next one, if you see the symptoms of this Turner syndrome female, short stature body is present. Gonadal dysgenesia also can be seen in these females, and webbed neck. The neck and trunk region is very nearer to each other, and broad shield like chest with widely spread nipples. All these are the characters of the Turner syndrome. In this Turner syndrome, we can see the monosomy. Monosomy means one X chromosome is lost. Trisomy, Klinefelter syndrome is best example for the trisomy. Trisomy means one additional chromosome is present. One additional chromosome means 46 plus 1 means 47 chromosomes are there, means one additional X chromosome is present. Next, let us see the continuation of next type of disorder, that is the autosomal disorder. Yeah, if we see the autosomal disorders, as we know that one, if the abnormalities or disorders or errors are takes place in the autosome, that may be causes the autosomal disorders. Generally, these autosomal disorders are common in born to women who conceive the babies rather late in the reproductive phase. Means the woman, the children which are born to the woman whose age is very high, means after 30 plus, we can see these autosomal disorders in those babies. Next, let us see the different types of autosomal disorders. First one is the Down syndrome, trisomy of the 21st chromosome. Yeah, this is the one type of genetic condition that causes the delay in the physical and intellectual development. Due to the additional chromosome, 21st chromosome, due to the adding of the 21st chromosome, it may be causes the one type of disorder that is known as the Down syndrome. Yeah, if you see the karyotype of this Down syndrome, 47 chromosomes are there. Means, yeah, generally it may be a male or female. It may be a male or female. XX and XY chromosomes are there. But in addition to the 44 autosomes, one X autosome is also present. That is the 21st chromosome is one additional 21st chromosome is present. That may be causes this type of Down syndrome. This is known as the trisomy of the 21st set chromosome. The symptoms of this Down syndrome is the short statured body, a small round head and furrowed tongue and partially open mouth. Physical and psychomotor and mental development is retarded. So the child will be completely a mentally retarded person soon after the birth. So this is caused by the 21st trisomy of the 21st set of chromosome. This is the one example for the autosomal disorder. The Down syndrome is the best example for the autosomal disorder. Next, autosomal ante ఆటోజోమ్ డిజార్డర్స్ గురించి మనం చూద్దామండి. ఇప్పటి వరకు అలోజోమ్స్ లో వచ్చేటటువంటి డిజార్డర్స్ చూసాము. ఇప్పుడు ఆటోజోమ్స్ అంటే 44 ఆటోజోములు ఉంటాయని మనందరికీ తెలుసు. ఈ ఆటోజోమ్స్ లో వచ్చేటటువంటి డిజార్డర్స్ వలన వివిధ రకాలైనటువంటి వ్యాధులు వస్తున్నాయి. జనరల్ గా మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఎవరైతే లేట్ ఏజ్ లో మ్యారేజ్ చేసుకుంటారో వారికి పుట్టినటువంటి పిల్లలకి ఈ రకమైనటువంటి ఆటోజోమల్ డిజార్డర్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంది. దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ గా డౌన్ సిండ్రోమ్ చెప్తున్నాం. ట్రైసోమీ ఆఫ్ ది 21st క్రోమోజోమ్ అంటే ఇది ఒక రకమైన జెనెటిక్ డిజార్డర్. దీనిలో మనకు అందరికీ తెలిసినటువంటి విషయం ఏంటి అంటే 44 ఆటోజోములు, ఒక ఎక్స్ 2 ఎక్స్ క్రోమోజోములు లేదా ఒక XY క్రోమోజోమ్ ఉంటే సాధారణంగా మేల్ ఆర్ ఫిమేల్ అవుతారు.
కానీ ఇక్కడ సెక్స్ క్రోమోజోముల సంఖ్య సమానంగా ఉంటుంది, కానీ ఆటోజోముల సంఖ్య పెరగటము లేదా తగ్గటము అనేటటువంటి దాన్ని పట్టుకొని మనకు ఆటోజోముల డిజార్డర్ వస్తుంది. మొదటగా డౌన్ సిండ్రోమ్ లో చూస్తేనే 44 ఆటోజోములో 21వ క్రోమోజోము ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల, అంటే 21వ క్రోమోజోము సపరేట్ అయ్యి, ఒక జత క్రోమోజోమ్ సపరేట్ అయ్యి 2 వేర్వేరు బీజకణాల్లోకి వెళ్లకుండా ఆ జత ఒక్కటిగా కలిసి ఒక బీజకణంలోనికి వచ్చినప్పుడు మనకు అక్కడ 44కు బదులుగా 45 వస్తాయి. దానివల్ల వచ్చేటటువంటి డిజార్డర్ ని మనం ఏమంటున్నాం, డౌన్ సిండ్రోమ్ అంటాం. క్యారియో టైప్ ఏముంటుంది అని అంటే 47, అంటే 44కు బదులుగా ఒక క్రోమోజోమ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. 45, 46, XX ఉంటేనేమో 46, 47, 45, 46 ఆటోజోమ్ ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి 47 క్రోమోజోములు అయిపోయినాయి. 21వ క్రోమోజోము ఎక్కువగా ఉండటం జరిగింది. దీని యొక్క సిమ్టమ్స్ చూసినట్లయితే షార్ట్ స్టేచర్డ్ విత్ స్మాల్ రౌండ్ రెడ్ హెడ్, పొట్టిగా ఉంటారు, చిన్న తల ఉంటుంది. అలాగే ఫర్డ్ టంగో, అంటే నాలుక ఇట్లా చీలినట్టుగా, అంటే చిన్న గుంట పడ్డట్టుగా గట్టు మాదిరిగా నాలుక లోపల ఉంటుంది. పార్షల్లీ ఓపెన్ మౌత్, ఎప్పుడు నోరు తెరుచుకొని ఉంటారు ఈ పిల్లలు. ఫిజికల్లీ సైకోమోటార్ అండ్ మెంటల్లీ డెవలప్మెంట్ రిటార్డెడ్. ఈ పిల్లలందరూ కూడా మెంటల్లీ రిటార్డెడ్ పర్సన్స్, అంటే వారి యొక్క మానసిక పరిస్థితి ఏ విధంగానూ కూడా సరిగా ఉండకపోవడానికి అవకాశం ఉంది. అంటే ఎక్కువ ఏజ్ వచ్చినటువంటి, అంటే వయసు ఎక్కువ వచ్చిన తరువాత పిల్లల్ని కంటే ఈ రకమైనటువంటి డౌన్ సిండ్రోమ్ రావడానికి అవకాశం ఉంది. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ది ఆటోసోమల్ డిజార్డర్. థ్యాంక్ యూ.